नमस्कार सांग मैंने आई होप समस्ते भलर थी तो सांग मैंने आज जो भिडियोटी होगा जाऊँगी ताहा एक स्पेशल टॉपिक ऊपर होगा जाऊँगी जहाँ कि जहाँ माने सांग मैंने एसएसजीडी प्री मेडिकल ऊपर होगा जाऊँगी तो सांग मैंने एसएसजीडी प्री मेडिकल आपण मैंने केमिति करेंगे केउठी करेंगे माने केते टंका खर्च हुए प्री मेडिकल पाई तो सांग मैंने आज भिडियो ये सब माने आपण मानकर मनर प्रति क्वेश्चन को आम पूरा फुल डिटेल्स रे माने मु एक्सप्लेन करदेवी आपण मैंने जानीपारे माने प्री मेडिकल माने कौन रही टोटाल सत्यटा आ गोटे कथा सांग मैंने गोटे भाईंकर मध्य कमेंट थिला कि भाई गोटे प्री मेडिकल ऊपर वीडियो आणतु आपण केमिति प्री मेडिकल करथिले तो से भाईंकर कथा को माने हाँ मु माने अणदेखा करि नाही तो से भाईंकर कथा रक्षा करी मु आज माने ये वीडियोटी आनिबा को बाध्य हली कारण सांग मैंने मो पाखरे मध्य बहुत कम टाइम अछि जॉइनिंग माने पाखे आसी तो मु हली जॉइनिंग पर वीडियो बनै हबो कि नहीं तो आज नहीं आसीबा तो सांग मैंने से सब छाड़ चलो वीडियो स्टार्ट करिया हाँ सांग मैंने तो सांग मैंने प्रथम आम देखा कि प्री मेडिकल कौन सांग मैंने तो सांग मैंने प्री मेडिकल हो सांग मैंने जमी आम सरल भाषा कहले सांग मैंने जदि आपण मानकर बॉडीर कौन भी पार्ट्स को लेकिन आपण डाउट अच्छी कि मते यही पार्ट्स रो प्रॉब्लम जो मते मेडिकल रे पॉइंट मिल पारे अब मेडिकल रो आउट हो पारे मु रेडी मेडिकल रो पॉइंट माने सांग मैंने आपण मानकु री मेडिकल मिलिबो तो री मेडिकल रे मु आउट हो पारे तो सांग मैंने एमि जदि कोनोसी डाउट अच्छी तो सांग मैंने आपण माने निश्चय सांग मैंने माने प्री मेडिकल करूँ सांग मैंने माने पैसा को सांग मैंने देखुनी पैसा आपण मानकु जिते जब हो आराम से मिल जाव कि आप माने अल्प पैसा को लेकिन जब प्री मेडिकल न करेंगे सांग मैंने जब डाउट हो सांग मैंने निश्चय करूँ सांग मैंने कारण आप धर आप नाकर प्रोब्लेम अच्छी नाक को केवल चेक करने जाइए नुहे केवल आपंकर नाक चेक हे सांग मैंने से आप टोटाल बॉडी आप चेकअप करके आसी पारे सांग मैंने कि आपर जब मैंने सेमती कौन पाख निकटस्थ हस्पिटाल माने हस्पिटाल तो आप करेंगे तो सांग मैंने मो कथा कहवाक आरंभ कली माने आरंभ करुँची प्रथम सांग मैंने आम से दिन डेट सांग मैंने मन पड़े ठीक थे कि 25 कि 24 थी सांग मैंने 24 कि 25 जुलाई मस थी से दिन मु खोर्धार रोड जंक्शन मु मो बाबा बसिलु माने से दिन ता पूर्व मुझे टिकेट बुक कर देती से एक्सप्रेस ना था हीराकुंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस आम बसिलु से दिन आम 26 तारीख दिन जाकि पहुँची आग्राकांड रेलवे स्टेशन रे उत्तर प्रदेश से ओह्लैवा पर सांग मैंने जो टैक्सी वाला ऑटो वाला मैंने था से मैंने बहुत विरक्त करती कौटी जीव केमी जीव आस रूम भड़ा नहीं ये रही काली से प्री मेडिकल करके तो से एमती मैंने बहुत हैरान कले हैरान मैंने सांग आम पछरे ही लगिगले तो से कथा को सांग मैंने ध्यान देवेनि तो सांग मैंने से पहुँच सारा प्रथमे से माने स्टेशन बाहर बाहर सांग मैंने से लेफ्ट साइड रे थी गोटे माने शौचालय से टॉयलेट माने टॉयलेट जापारे कि लैट्रिन बाथरूम जहाँ यूज करने कथा माने बहुत सुलभ दर में यूज करें तो आम सेमती फेस फेस फ्रेश हो सारे सांग मैंने गलु खावाई खावा सरिया आम से 26 तारीख दिन से पहुँचलु 26 तारीखटा स्टेशन ही बीतेदेलु रातिटा तो सांग मैंने देखिए आपने जाऊँगी देखिक रे बहुत चोरी हुए से स्टेशन में तो से दिन से रही बासी दिन सका पुणी फ्रेश होगी आम चलू कौटी जावाई माने बाहरी पड़लु प्री मेडिकल तो प्रथम से गोटे बस स्टाण्ड थी बस स्टाण्ड आम बस धरलु से बस डायरेक्ट जाऊनी सांग मैंने आपण मानक रोहता जावाक पड़ो प्रथम तो आपने से बस रे बसिले से आपको प्रतापपुर ओह्लैदेव से उत्तर प्रदेश कथा कहूँ सांग मैंने मुझे प्रतापपुर ओह्लैदेव प्रतापपुर आपने ओह्लैवा से ओह्लैवा से आपने 7 नंबर ना सेमती के नंबर सांग मैंने मोर मन पड़नी आपने पचारदेवे से भाई को सांग मैंने सब हिंदी में कथबार्ता से हम सांग मैंने मुझे ओडिया कहीदे सांग मैंने आपने हिंदी में कथबार्ता होगा पड़ो से तो हिंदी में पचारे आपने कहीदेवे से तो आम प्रतापपुर ओह्लैवा आम गोटे बस धरलु रोहता जोटा कि ग्वालियर रोड थिला तो रोहतार आम ओह्लैवा से रोहतार जस्ट सांग मैंने 1 किलोमीटर कि 1.5 किलोमीटर हम एसएस चहर प्री मेडिकल सेंटर रही चली चली आम से गलु तो सांग मैंने गूगल मैप हेल्प नहीं थी आपने चाहिए नहीं पारे तो सीठी जावापर सांग मैंने आम 8:30 पहुँची गलु आम घंटे वेट करापर से 9:30 आम रेजिस्ट्रेशन आरंभ होता सांग मैंने रेजिस्ट्रेशन आपने जानते एसएस चहर गोटे फाइल टाइप मिलूँ मुझे फोटो लगेदेवी सांग मैंने आपने देखिपे प्रति जहाँ मोर जो मुझे फोटो उठे से जो कौन फोटो रही मो पाखे मुझे लगेदेवी आपने माने प्रूफ पाइपर तो सांग मैंने से प्रथम रेजिस्ट्रेशन चलला पचारे आप रेजिस्ट्रेशन करती आपने कहे एसएसजीडी
ମାନେ ଫୁଲ୍ ବଡି ଚେକअପ୍ या फिर ओनली बॉडी चेकअप तो सेମିତି ପଚାରିବେ ତ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ବଡି କରିବେ ଯଦି ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ 1500 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି ଆଉ ଖାଲି ବଡି ଚେକଅପ୍ କରିବେ ମାନେ ଯେମିତି ବଡି ଖାଲି ବଡି ଆଉ ଫୁଲ୍ ବଡି ଚେକଅପ୍ରେ ମାନେ ଏଇଟା ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଥିବ କି ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହବ ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହବ ଇସିଜି ବିସିଜି କ'ଣ ଥାଏ ଚେଷ୍ଟ ଏକ୍ସରେ ଏସବୁ ଫୁଲ୍ ବଡିରେ ଯାଇଥାଏ ତ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ବଡି ଚେକଅପ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖାଲି ବଡି ଚେକଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଇ ଟେଷ୍ଟ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏମିତି ମାନେ ଖାଲି ବଡିଟା ଚେକଅପ୍ ହବ ଆଉ ସରି ସାଙ୍ଗମାନେ ହଁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ବଡି ଚେକଅପ୍ କଲି 1500 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ସେଇଦିନ ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ 27 ତାରିଖ ଥିଲା ସେଇଦିନ ତ ସେଇଦିନ ମୋର ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ନେଲେ ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପରେ ପ୍ରଥମେ 10 କି 15 ପିଲାକୁ ବ୍ୟାଚ୍ କରିଦେବେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ନେବେ 10 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଇଠି ପ୍ରଥମେ ଆମର କଲର୍ ଭିଜନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଲେ ଆଉ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର୍ ଚେକ୍ କରିଦେଲେ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ନେବେ ସେଇଠି ରୁମ୍କୁ ନେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଥିବେ ପୋଷାକ ବାହାର କରିଦେବେ କେବଳ ଆପଣ ଚଡ଼ିରେ ରହିବେ ସେଇଠି ଚଡ଼ି ପିନ୍ଧିକି ରହିବେ ଚଡ଼ି ପିନ୍ଧିକି ରହିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛାତିରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେବ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ମାନେ ସେମାନେ ମାର୍କରରେ ଲେଖିଦେବେ ମାର୍କରରେ ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଯେମିତି ନକ୍ନି ହେବ ଫ୍ଲାଟ୍ ଫୁଟ୍ ହେବ ଭେରିକୋସ୍ ଭେନ୍ ହେବ ମାନେ ନିପଲ୍ସ ଦେଖିବେ ଚେଷ୍ଟ ମାପିବେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିବେ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି କଲର୍ ଭିଜନ୍ ଏବଂ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର୍ ହେଉଥିଲା ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍ ମାପି ଦେଇଥିବେ ସେମାନେ ତ ତାପରେ ଆମର ଅଲଗାରେ ଚେଷ୍ଟ ମାପୁଥିବେ ତ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟ ମାପିଦେବେ ନା କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ମାନେ କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟ ମାପିବେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଫାଇଲ୍ରେ ସବୁ ଲେଖିବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ବାହାରିଲା କି କେଉଁଟା କେତେ ହେଲା ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର୍ କେତେ ଅଛି ତ ଏମିତି ଲେଖିବା ପରେ ତାପରେ ଆମର ସେଇଠି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୁମ୍ଟା ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଇଠି ଆମର ଭେରିକୋସ୍ ଭେନ୍ ନକ୍ନି ଡିଏନ୍ଏସ୍ ଟିଥ୍ ମାନେ ପାଟି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟ ଆଇ ଇୟର୍ ସବୁ ମାନେ ଚେକ୍ ହେଲା ସେଇଠି ଏସବୁ ଚେକ୍ ହେବା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରିବେ ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁଟା ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ପଚାରିଲେ ହିଁ ମୁଁ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକି ହେଲା ପରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟରେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିବ ଗୋଟେ ହୋଲ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆଉ ଦୁଇଟି ଅଣ୍ଡକୋଷ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ମାନେ ସେଇଟା ସେମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ ଆଉ ପଛରେ ପାଇଲ୍ସ ଚେକ୍ କରିବେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମାନେ ଏତିକି ଚେକ୍ କରିବା ଭିତରେ ମୋତେ 2ଟି ପଏଣ୍ଟ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଡିଏନ୍ଏସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଛପଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ପିଚାଠି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋର ସେଇଠି ମୋତେ ସେଇଟା ଦେଲେ ପାଇଲୋ ନିଡଲ୍ ସାଇନସ୍ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୋର ସେତେ ସିରିୟସ୍ ନଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ତାପରେ ଆମକୁ ପଠାଇଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚେଷ୍ଟ ଏକ୍ସରେ ପାଇଁ ଆଉ ହଁ ଚେଷ୍ଟ ଏକ୍ସରେ ପାଇଁ ପଠାଇଲେ ଆଉ ନାକରେ ଯେଉଁ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ସାର୍ କ'ଣ ମୋର ସତରେ ଅଛି ସାର୍ କହିଲେ ହଁ थोड़ा सा है तुम जाके PNS वाला ମାନେ ଏକ୍ସରେ କରାଲୁ ତ ମୁଁ ତାପରେ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟ ଏକ୍ସରେ ପାଇଁ ନେଲେ ସେଇଠି ସେ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ PNS ଏକ୍ସରେ ପାଇଁ ତ ଡିଏନ୍ଏସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ମିଳିଲା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସରେ କରାଯାଏ PNS ଏକ୍ସରେ ତ ସେ PNS ଏକ୍ସରେ ମୁଁ ସେଇଠି କଲି PNS ଏକ୍ସରେ କରିସାରିବା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଆମେ ଆସିଲୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି କହିଲେ ହଁ ଟିକେ ଅଛି ତାପରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇଠି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କେମିତି ହେବ କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି କ'ଣ ସେ କହିଲେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସେମିତି ମାନେ ବିଜିରେ ଆଉ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ କୌଣସି ବିଜି କାମରେ ଥିଲେ ତାପରେ ପଚାରିଲି କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେ କହୁଥିଲେ ନା 20,000 ଲାଗିଯିବ ଏଥିପାଇଁ ପଛଟା ପାଇଁ ଲାଗିଯିବ ଏତିକି ହଜାର 30-40 ହଜାରର ଆମାଉଣ୍ଟ ମୋତେ ସେଇଠି କହୁଥିଲେ ତ ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ତ ମୁଁ କରିପାରିବିନି କାରଣ ମୋର ଫିଜିକାଲ୍ ଅଛି ଆଗକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ହଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୁଁ ଫିଜିକାଲ୍ ହେଇନଥିଲା ମୋର ମାନେ ଆନ୍ସର୍ କି ବାହାର ପଡ଼ିଥିଲା CBTର ରେଜଲ୍ଟ ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ତ ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇଦିନ ଆମର ସରିଲା ସେଇଠି ସରିବା ପରେ ମୁଁ ଫେରିଲି ମାନେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଯିବୁ ବୋଲି କୁଆଡ଼େ ମାନେ ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ 28 ତାରିଖ ସକାଳ 10ଟା ବେଳେ ପୁଣି ଫେରିବା ଟିକେଟ୍ଟା ମୁଁ ଏକାଥରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଟିକେଟ୍ କାଟି ଦେଇଥିଲି ମାନେ ଯିବା ଟିକେଟ୍ଟା ଆସିବା ଟିକେଟ୍ଟା ତ ଆମେ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ 27 ତାରିଖ ରାତିରେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଷ୍ଟେସନରେ ରହିବା ପରେ ସେ 27 ତାରିଖ ରାତିଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ସତର୍କର ସହିତ ରହିଲୁ କାରଣ ଆମକୁ ବି ଭୟ ଥାଏ କେଉଁଠି ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ନେବୁ କେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ କି ଏମିତି କିଛି ହେଇପାରେ ତ ଆମେ ସେଠି ରହିବା ପରେ 28 ତାରିଖ ଦିନ ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ଟେନସନ୍ ଥାଏ କି ଡିଏନ୍ଏସ୍ ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଲା କେମିତି କ'ଣ ହେବ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଗକୁ ଅଛି ଫିଜିକାଲ ଆଗକୁ ଅଛି ଏମିତି ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରି ମାନେ ବ୍ୟବହାର ମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଡିଏନ୍ଏସ୍ କ'ଣ ଜାଣିଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ଡେଭିଏଟେଡ୍ ନାଜାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେପ୍ଟ୍ରମ୍ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେପ୍ଟ୍ରମ୍ ତ ସେଇଟା ଏମିତି ମାନେ ହାଡ଼ ନା ଏଇଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ତେଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିବ ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତା ପରଦିନ ସାଙ୍ଗମାନେ 28 ତାରିଖ ହେଲା ଆମର ଟିକେଟ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛେ ଯେହେତୁ ଏଇଟାର ମାନେ ମଜାଟା ବି ନେଇଯିବା ଦରକାର ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ତାଜମହଲ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲୁ ଭାରି ବାବା ମୁଁ ସେଠି ଟିକେଟ୍ 80 ଟଙ୍କା ନା ସେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପରେ ଯମୁନା ରିଭର ଥିଲା ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ବୁଲାକି ଆସିଲୁ ଟିକେଟ୍ରେ ମାନେ
ଆସିବା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିକି ପୁଣି ଫେରିଲୁ। ଫେରିବା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ଆମ ରିଲେଟିଭ୍ ଥିଲେ ସେଇଠି ରହିଲି। ମୋ ବାବା ମୁଁ ରହିଲୁ। ତାପରେ ଗଲୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଥିଲା ଏମ୍ସ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ ଏମ୍ସରେ ମାନେ ENT ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ ମାଛି ଆସିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛି। ଯଦି ହଁ ENT ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟକୁ ଏମ୍ସରେ ଦେଖେଇଲୁ। ଦେଖେଇବା ପରେ ସେ କହିଲେ ହଁ ଟିକେ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କୌଣସି ଔଷଧ ଅଛି କି ଏଇଟା କମିବା ପାଇଁ? କହିଲେ ସେମିତି କିଛି ଔଷଧ ତ ନାହିଁ ଏଇଟା ମାନେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ସାର୍ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କହିଲେ ଏଇଟା ସେ କହିଲେ ସେମିତି ଆଉ କି ମୋର ଠିକ୍ ସେ ମନେ ପଡ଼ୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଏଇଟା ସେମିତି ଔଷଧ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ବି ସେତେ ନାହିଁ, ଚଳିପାରେ। କହିଲେ କେଉଁଥିପାଇଁ ଦରକାର? ମୁଁ କହିଲି SSGD ପାଇଁ। କହିଲେ ଆର୍ମି ରିଲେଟେଡ୍ କି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସେମିତି ଟାଇପ୍ର। କହିଲେ ହଁ ଯଦି ଅଛି ଆପଣ ଅପରେସନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ମୋର ଯେଉଁ ପଛପଟେ ଥିଲା ସ୍ପାଇଲୋନିଡାଲ କାଷ୍ଟ ନା କ'ଣ ସେମିତି ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ବି ଦେଖିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏମ୍ସର। ସେଇଠି ଦେଖିବା ପରେ ସେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ। ନିଜେ ମାନେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିଲେ, ନିଜେ ମାନେ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିଥିଲେ, ସେଇଟା ମୋର କମି ଯାଇଥିଲା ସେ ଏମ୍ସରୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ପରେ। ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ରହିଲା DNS। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ଫିଜିକାଲ ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଫିଜିକାଲ ଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲି, ଫେରିଲୁ ଆମେ ଜୁଲାଇ 31ରେ ଫେରିବା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଫିଜିକାଲ ଡେଟ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ PST ଡେଟ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟେଷ୍ଟ, ତା'ର ଡେଟ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ତ ମୁଁ ଫିଜିକାଲ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜଷ୍ଟ ସିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଗଲେ ମାନେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଯେଉଁ ଗଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ନା କ'ଣ ସେମିତି ଫିଜିକାଲ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଜୋରସୋରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ମୁଁ ଫିଜିକାଲ ମୋର ସରିବା ପରେ ଅଗଷ୍ଟ 18ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 22ରେ ଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 22ରେ ମୋର ଆମର ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 2025 ମସିହା ପିଲାଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ 20ରୁ, ମୋର ଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ 22ରେ। ତ ମୋ ଫିଜିକାଲ ସରିବା ପରେ ଅଗଷ୍ଟ 28ରେ ମୁଁ ବୁକିଂ କଲି ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍, ପୁଣି ଥରେ DNS ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଆଗ୍ରା ଯିବି। ତ ବୁକିଂ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ କାଟିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି କାଟିବ ମାନେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯିବେ, ମାନେ ତା ବାସି ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ କାଟି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ବସିଲୁ, ପୁଣି ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଗଲୁ ଭାରି ସ୍ଲିପରରେ। ବସିବା ପରେ ସେଇଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆଗ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆମେ ତ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଥରେ ଜାଣିଛୁ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବସ୍ ଧରିକି ପଳେଇଲୁ ରୋହତାରୁ ସେଇଠୁ ପୁଣି 1.5 କିଲୋମିଟର ଥିଲା, ଚାଲି ଗଲୁ ଭାରି। ଯିବା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଠି ପଚାରିଲୁ ସାର୍ ଆଜି କ'ଣ ଏମିତି ଅପରେସନ୍ କରିବାର ଥିଲା? ତ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? 18,000 କହିଲେ। ତ ମୁଁ ତାର ଉପରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଥିଲା ସାଙ୍ଗଟେ, ତାର ବି ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ସେ ସେଦିନ ଅପରେସନ୍ ହେଇକି ତା ନାକରେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ବଢ଼ା ହେଇଛି, ଶୋଇଛି। ସେ କଥା ହେଲା ମୋ ସହିତ, କହିଲା ଏମିତି ଅପରେସନ୍, ହିନ୍ଦୀରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସବୁ କଥା ହେଉଥିଲୁ ସବୁ। ତ ଏମିତି ଅପରେସନ୍, ଦर्द हो रहा है और मेडिसिन खाने से ये सब ठीक हो जाएगा। तो सी ମୋତେ ଏମିତି କହିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି କେତେ ଟଙ୍କା? ସେ କହିଲା 17,000 ଟଙ୍କା କହିଲା ମୋତେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି ସାର୍ ସିଏ ତ 17,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ କେମିତି 18,000 କହୁଥିଲି? ତାପରେ ସାର୍ କହିଲେ ନାଇଁ, ସେକୁ ମେଡ଼ିସିନ ନଥିବ ତାର, ଆପଣଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ଅଛି 18,000। ତ ତାପରେ ମୋର ସେଇଦିନ ରାତିରେ ସାଙ୍ଗମାନେ 9ଟା ବେଳେ ମନେ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପରେସନ୍ ହେଲା। ସେଇଦିନ ରାତି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥାଏ, କାଳେ କିଆଡ଼ୁ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ମେହନତ ହେଇଥିଲା। ଯଦି କୌଣସି କିଛି ଏତା ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଦାଗ ଫାଗ ରହିଯାଏ, ଦାଗ ରହିବନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଗୁଆ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମାନେ କଥା ହେଇଥିଲୁ। ଆମେ ସେଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି, ମୁଁ ଏମିତି ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏମିତି କେତେ ସବୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇପାରିବେ। ତ ସେଇଠି ମୋ ସହିତ କଥା ହେବା ପରେ ତାଙ୍କମାନେ ମୋତେ ନେଇଗଲେ, ସେଇଠି ଅପରେସନ୍ ହେଲା ସେ ରାତିରେ। ତାପରେ ସେ ରାତିଟା ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଲାନି ବିନ୍ଧା ହେରିକା, ତ ମାନେ ସେତେ ପେନ୍ ହେଲାନି। ତା ପରଦିନ ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇଲି, ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇକି ଆସିକି SSR ସେଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ। ତାଙ୍କଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ହୁଏନି, SSRଙ୍କଠି ଅପରେସନ୍ ହେବନି, ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯିବେ। ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୋର ଅପରେସନ୍ ହେଲା। ସେଇଠୁ ପୁଣି ଆଣି ଭାରି ତାଙ୍କ ସେଣ୍ଟରକୁ। ତାଙ୍କ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ ଥିଲା, ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ରହିଲୁ। ରହିବା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇ ଦିନଟା ବହୁତ ପେନ୍ ହେଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ନା ଖାଇ ହେଉଛି, ମୁହଁ ଫୁଲିଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଫଟୋ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସେଇଦିନ ନା ଖାଇ ହେଉଛି, କିଛି ହେଉଛି। ସେଦିନଟା ଯେମିତି ହେଲେ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଚଳେଇଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ମୋର DVDM ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ କି ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କେମିତି ସେଇଠି ରାତିରେ ମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ଶୋଇପାରୁନଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ବାବା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ହିଁ ମାନେ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ସେ ମାନେ ଚିପି ଦିଅନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ହାତ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ। ବହୁତ ମାନେ ବାବା ଏମିତି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ତ ତା ବାସି ଦିନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଖୋଲା ହେଲା। ନାକରେ ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ପେନ୍ ଟାଇପ୍ର ଦେଇଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ହେବ ସେଇଟାକୁ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିଦେଇଥିବେ। ଏଠୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ଟା ସେଇଟା ମାନେ ରଖିଥିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଖୋଲିବା ପରେ ତାପରେ କହିବେ, ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲା ହେବ କହିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ
ମାନେ ଭିତରକୁ ନିଶ୍ୱାସଟା ନେବେ, ଭିତରକୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଯାହା ସବୁ ମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ହେରିକା ସବୁ ପାଟି ଭିତରକୁ ପଳାଉ, କହିବେ ଏଠି ଛେପ ପକା, ଛେପ ପକାଇଲେ ସେମାନେ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲଗାଇଦେବେ, ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିଦେବେ, କହିବେ ମେଡ଼ିସିନ ତ ସେମାନେ ଆଗୁଆ ଦେଇଦେଇଥିବେ, ଯେ ଯେଉଁଦିନ ଅପରେସନ୍ ହେବ ତା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଇଦେବେ, ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ କହିଲି ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇକି ଆମେ ଆସିଲୁ ସେଣ୍ଟରକୁ ସେଇଦିନ ସକାଳୁ ଦେଇଦେବେ। ତ ଏମିତି ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇଠି ଅପରେସନ୍ ସରିଲା, ସେଇଦିନ ଅପରେସନ୍ ସରିବା ପରେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆଉ ଦିନଟେ ରହିଲି, ଦିନଟେ ରହିବା ପରେ କାରଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଖାଇବା ମାନେ ରୁଟି ଆଉ ଡାଲି ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଭଲ ଡାଲିଟା ଭଲ ଲାଗେ, ଡାଲି ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ଯେଉଁଦିନ ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେମାନେ ମୁଁ ଦଲିଆ ଖାଉଥିଲି, ମନେ ଅଛି ସେଇଟା ଦଲିଆ କୁହନ୍ତି, ସେଇ ତାଙ୍କ ସେଣ୍ଟର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି ସେଇଠୁ ମିଳୁଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଅପରେସନ୍ ସରିବା ପରେ ମାନେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲି, ହଁ ରୁଟି ପିଆଜ ମିଳେ, ଡାଲି ଟାଇପ୍ର ମିଳେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ହେରିକା ପରି ଗୋଟେ ତରକାରୀ, ମାନେ ସେତେ ରାଗ ମାନେ ପ୍ରବଳ ରାଗ, ଖାଇ ହୁଏନି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ସେଇଠି ଆମର ଅପରେସନ୍ର ଗୋଟେ ଦିନ ସରିବା ପରେ 2 ଜଣ ପିଲା ଯାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର, ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଯାଇଥିଲେ, କଣ୍ଟା ବାଞ୍ଜି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଘର ଥିଲା ନା କ'ଣ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି। ତ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଆମର କାଲି ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଅଛି, ମେଡ଼ିକାଲ୍ କରିକି ଆମେ ଯିବୁ। ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ ମେଡ଼ିକାଲ୍ ଚାଲିଲା ଆମେ ସେଇଦିନ ଆସିଲୁ ଭାରି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଟ୍ରେନ୍ ନଥିଲା, ତ ଆଉ ମୁଁ କୌଣସି ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିନଥିଲି, ଆମେ ଜାଣିନୁ ମୁଁ କେଉଁ ଦିନ ଆସିବି, ଆଗରୁ ଦିନ ଯେଉଁଟା ଯାଇଥିଲି ପୂର୍ବଥର ସେଇଟା ବୁକିଂ କରିଦେଇଥିଲି ଏଇ ଦିନ ଆସିବି ବୋଲି। ତ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପୁରୀ ମାନେ ଋଷିକେଶ ପୁରୀ ଗୋଟେ ଉତ୍କଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ନା କ'ଣ ସେମିତି ଅଛି, ସେଇଟାରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଜେନେରାଲ୍ ବଗିରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଥିଲୁ। ଭାବନ୍ତୁ ମୋର ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି ତଥାପି ଜେନେରାଲ୍ ବଗିରେ ଆସୁଛୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ସହିଛି ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମାନେ କୌଣସି ଯଦି ବାଜାବାଜି ହେଇଯାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଥିଲା। ତ ଆସିଲା ପରେ ଖାଇ ତ ମୋତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେନି, ତଥାପି ପାଉରୁଟି ହେରିକା ମୁଁ କିଣିକି ଆଣିଥିଲି, ତଥାପି ସେଗୁଡ଼ା ବି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ତାପରେ ଆସିବା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପଡ଼ିଲା ଟାଟାନଗର ଷ୍ଟେସନରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆସିଥିଲା ସେ ଟ୍ରେନ୍ଟା। ଟାଟାନଗର ପଡ଼ିବା ପରେ ମୁଁ ସେଇଠି ସମୋସାକୁ ପିଆଜି ମିଳିଥିଲା ସେଇଟା ଖାଇଥିଲି, ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇଠି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ମାନେ ଯେଉଁ ପୁରା ଏଇଟା ମାନେ ପୁରା ରିକଭରି ହେଇଯାଇଥିଲା ଡିଏନ୍ଏସ୍ଟା, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ରିକଭରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ଟିକେ ଟିକେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦରଦ ମାନେ ପେନ୍ ଥିଲା, ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 25 ଦିନ 20 ଦିନ ତ ଲାଗିଯିବ ଏଇଟା ମାନେ ପୁରା ରିକଭରି ହେବାକୁ, ପୁରା ମୁଁ କହୁଛି ପୁରା। ତ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଥିବେ, ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇଠି ଲଗାଇବେ, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବେ, ତ ଏମିତି ରିକଭରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ମୋତେ ଆଶା ଥିଲା ଏଥିରେ କିଛି ମାନେ ହେଇପାରିବ ବୋଲି, କାରଣ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ 1% ବି କମି କରିନଥିଲି, ପରିଶ୍ରମ ହେଉ କି ଫିଜିକାଲ୍ ହେଉ କି ମେଡ଼ିକାଲରେ ହେଉ। ତ ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପ୍ରି ମେଡ଼ିକାଲର ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ମାନେ ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ରହିଥିବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାରେ ମୁଁ ସକ୍ଷମ ହେଇଥିବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ଥିଲା ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣି ପ୍ରି ମେଡ଼ିକାଲର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାବନ୍ତୁନି କି କେବଳ ଆମେ CBT ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଗଲେ ଯେ ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲା, ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ସିଚୁଏସନ୍ ବେଳେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏନି ଯେଉଁ ବର୍ଦି, ସେ ବର୍ଦି ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ରାତିଦିନ ଏକ କରିଦେବା ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ପରିଶ୍ରମ, ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ 1% ବି କମି କରିନଥିଲି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା ମୁଁ ନିଜ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି, ଯେତିକି ବି ଟାଇମ୍ ମିଳିଲା ମୋତେ। କାରଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଲୁଚେଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିପାରିବେ। ମାନେ ଗୋଟେ ମୋର ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିନି, ଆଉ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।